हुआ न हो तुझ जीवट में अगर न तुझे ना को हुआ न हो हर जियो 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 सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई हर जियो 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 जो तेरी शरणाई हर जियो जिनकी तरह प्रतिपाल जो तेरी शरणाई हर जियो जिनकी तरह प्रतिपाल आप कृपा कर राखो हर जियो हो न सके चमत्कार आप कृपा कर राखो हर जियो हो न सके चमत्कार हर जियो 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 सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई सदा तेरी शरणाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है जी। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਪ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਜਾਪ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ
गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जियो। बहुत ही बढ़िया आप अमरजीत कौर जी ने कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें प्यार की निमरता ते सहज नाल सानू वाहिगुरु जी परमात्मा नाल जोड़िया ते बहुत बहुत धन्यवाद जाप की सेवा ਲਈ। बहुत ही आनंद आया जी। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਜੀ 98 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ कबीर जी का कबीर अवरे को उपदेश दे मुख में पर है रे। सो मैं रिक्वेस्ट करांगी कि अमरजीत कौर जी ने दोबारा स्पॉट कर दें जी ताकि वो विचार कर दें जी। वाहिगुरु शुरू करा जी। आवाज आ रही है ना ठीक? हाँ जी हाँ जी आ रही है जी। कबीर अवरे को उपदेश
देश ते मुख में पर है रेत, रात बिरानी राखते, खाया कर का खेत, कबीर अवर को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते, खाया कर का खेत। वाहिगुरु जीओ। पदार्थ आवरे को होरनां नूं मैं विच पर है पैंदी है। इत्थे नोट लिखिया होया है, नोट परमात्मा दे नाम दियां गल्लां मानो खंड है, जो जो जीव सुनदा है उसनूं मिठियां लगदियां हन, पर जो लोग निरा होरनां नूं ही सिੱਖਿਆ देण वाले हन उन्हां दे भा ਏਸ਼ लफज मानो नीरी रेत हन। उन्हां नूं आप कोई रस नहीं आउंदा। बिरानी बेगानी होरनां दी रास पूंजी राखते राखी करन दा जतन करदे हन। खेत फसल पिछली कीती हुई कमाई पिछले सारे गुण। अर्थ हे कबीर, जो साध निरा होरनां नूं मत देंदे हन पर उन्हां दे अपने अंदर कोई रस नहीं आउंदा, अजिहे साध होरनां दी रास पूंजी दी तां राखी करन दा जतन करदे हन पर अपने पिछले सारे गुण मुका लैंदे हन। अजिहे साध भी कमजोर डालियां हन, मनुखता दी चोटी ते ਇਹ भी अपना नहीं सकते। वाहिगुरु जीओ। कबीर जी कहंदे ने ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ बने फिरदे हन ते लोकां नूं गुरु नाल मिलान दा ढोंग करदे हन, ਇਹ निरे उपदेश दिंदे हन। इन्हां दे अपने अंदर गुरु दा रस भक्ति दा रस नहीं हुंदा। इंज प्रतीत हुंदा है जिवें उन्हां दे मूंह दे अंदर रेत भरी होवे। ਇਹ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया कमाल दी विचार अमरजीत कौर जी ने सानू दसी जी कि बिल्कुल सही उन्होंने लिखे दे विच कबीर जी वो गल कर रहे हैं साध लोकां दी जो कि मतलब लोकां नूं परमात्मा वाल नहीं जोड़ते डायरेक्टली, सीधा मतलब वो अपने पीछे लगाते हैं। पीछे लगाने मतलब कि वो उपदेश दिंदे सिर्फ, हालांकि उन्हां दी अपनी कमाई इदां उस हिसाब नाल नहीं हुंदी। तो कबीर जी कह रहे हैं कबीर अवरे को उपदेश दे, अवरे मतलब दूजियां नूं, को मतलब उन्हां नूं
ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖ में पर है रेत, मानो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਹੈ। तो कबीर जी इतने गल कर रहे हैं, कोई भी जो प्रचारक हो सकता है, वो कीर्तनीय हो सकता है, जो गुरु का जस गा रहा है, जो गुरु का उपदेश दे रहा है, कि ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਦੀ चंद झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी, काम क्रोध मोह तो बच के रहना चाहिए है, बहुत खतरनाक चीज़ां ने। तो मतलब वो दूजिਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, तो कबीर जी इस चीज ਵਿੱਚ किस गल कर रहे हैं। कबीर जी बेसिकली पॉइंट आउट करे दो ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ इस चीज की कमाई करके दूसरा तद मोटिवेट करते कि मैं ये चीज की तुसी भी करके देखो। सो बेसिक डिफरेंस दोनों विच की आंदा है कि एक ने उस चीज की कमाई की हुई है ते एक ने उस चीज की कमाई नहीं की हुई। तो अगर असीं इहनूं मतलब सिंपली अगर समझना होवे तो कोई चीज अगर असीं यूज कर रहे हैं, असीं जिन्ने भी चीज़ां यूज करते हैं घर विच, तो मतलब प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है ना कि अगर मैं कहां कि मैं दुपट्टा यूज कर रही हूं या फिर मैं कॉटन सूट यूज कर रही हूं या फिर मैं कोई लैंप यूज कर रही हूँ, कोई LED बल्ब यूज कर रही हूँ, सो ਉਹਦਾ कोई प्रूफ है ना कि अगर ऐदा तो नहीं है कि ऐदा ही आ गया मैं ऐदा ही लगा लिया। सो हर एक चीज मतलब कि उस चीज का प्रूफ होना चाहिए ताकि बंदा उसको अच्छी तरह मतलब मानता है। तो अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए कि ਉਹ वाले बंदे जिन्होंने उस चीज ਨੂੰ अपनाया है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ मोटिवेट कर रहे हैं, सो बेटर मोटिवेट कर सकते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, क्योंकि ਉਹ अपनी एग्जांपल सेल्फ एग्जांपल दे सकते कि मैं ऐदा ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ऐदा हो गया है ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੇ डिफरेंस आया इस चीज ਤੋਂ ਬਾਅਦ। तो ਤੁਸੀਂ भी करके देखो, तो एक प्रूफ आ जाता है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। कबीर जी वो कहते हैं कि एक लोग मतलब कि उन्होंने ऐ मानो कि रेत मतलब इतने रेत इन द सेंस कि कोई भी इधर चीज जो भी उन्होंने कीता वो लाभ नहीं होया, मतलब उन्होंने इतने जन्म आया जो उन्होंने जन्म लिता और दूसरा ना देश निकलन से निकल गया, ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने कोई लाभ नहीं होया, उन्होंने वेस्ट टाइम होया है, सारा व्यर्थ गया उन्होंने समा। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ, ਰਾਸ ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀ, ਪੂੰਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਬਿਰਾਨੀ ਮਤਲਬ ਬਿਗਾਨੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਬਿਰਾਨੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਬਿਗਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ। ਰੱਖ ਜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ, ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਈ ਮਤਲਬ। तो राज पूंजी कहते पूंजी सानू दो तरह की हो सकती है, एक तो परमात्मा ने सानू इस जगत में भेजा है साडे श्वास देके। मैं श्वास से इंपॉर्टेंट नहीं थोड़े सांस की जिस तरह जितना ही बंदे का साह रुक जाता है बंदा उसे टाइम मतलब कि उसका टाइम खत्म हो जाता है तो उसने फिर उसको जाना पैंदा है। तो एक तो पूंजी होगी जो थोड़े श्वासां की पूंजी है कि श्वास दे के भेजा परमात्मा ने। सेकेंड थिंग कि सानू परमात्मा ने जो साढ़े शुभ गुण दिंदे गुण दिते ने अच्छे मतलब तुहाडे गुण बड़े अच्छे वाले गुण जो दूजियां तो तुहानू अलग करदे ने। हर एक बंदे विच यूनिक गुण हुंदे ने, अलग अलग गुण ने जो तुहानू दूजे बंदे तो अलग करके डिफरेंशिएट करदे ने। तो कबीर जी कहंदे ने वो जेड़े लोग ने उन्हां दी जेड़ी पूंजी है वो की है अगर वो बिगानिया की उत्ते अपनी अख रखदे ने तो उन्हां दा जेड़ा सारा घर दा खेत मतलब उन्हें जेड़े उन्हां अपने गुण ने ना वो भी सारे वेस्ट हो जाते हैं, उन्हें कभी कोई मतलब कि फायदा नहीं रहता, वो भी सारे वेस्ट जाते हैं तो उन्होंने जीवन आया सबका वेस्ट हो जाता है। तो इस नाल रिलेटेड गुरु अर्जन देव जी की बाणी सुखमनी साहिब विच फरमान साहब जी फरमाते ने अगर उपदेश से आप न करे आवत जावत जन्मे मरे। कितनी वड्डी गल है, कहंदे कि वो वाले बंदे जो दूजियां नूं उपदेश दिंदे ने अवर उपदेश है आप ना करे, आप वो चीज नहीं करते आवत जावत जन्मे मरे मतलब कि वो आंदे जांदे जन्म लैंदे मरदे रहंदे ने। कि ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ तो एंड रिजल्ट ਕੀ ਹੈ कि जन्म मरण ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बार-बार जन्म ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ जन्म ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। तो एक गल कहने ने गुरु साहब जी आप गुरबानी ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ आप ना करे आवत जावत जन्मे मरे। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ जिसके अंतर बसे निरंकार
किसकी सीख करे संसार। कहते ने जिन्हां दे अंदर निरंकार आप अकाल पुरख आप बस जाते ने ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਖ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो जिसके अंतर बसे निरंकार किसकी सीख करे संसार। सो दो हैंडल्स ने भी पहला मनदीप कौर जी का उन्होंने स्पॉट कर दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह जी। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਰੇਤ। ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਿੱਤਿਆ ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਰਾਸ ਪਿਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਦਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜਾ ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਐਟਸੈਟਰਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬ ਲੋਕ ਦਾ ਆਖਰ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਦਾਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि मतलब कि मतलब वो पखंडी मतलब मन्ने जाते हैं कि उन्होंने कहते कि बस साढ़े चेले बने हैं है ना कि रहन सारे। तो अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਲਗਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੋੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया मनदीप जी का बहुत सोना उन्होंने विचार दी। नेक्स्ट गुरकीरत सिंह जी का हैंड है जो उन्होंने स्पॉट कर दो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਖੁਦ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਜੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਟਾਈਮਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਦੈਨ ਲਿਰਿਕਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕੋਲੋਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕੋਲੋਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਯਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਲਿਰਿਕਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਲਰਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਲਿਰਿਕਲ, ਦੈਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਵੀ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾइंड डाइवर्ट हो जाता है। बट कितनी अच्छी वड्डी साडी कला है, साडी गुरबाणी ने सानू दिंदा है कि कीर्तन की कला है ना, कि बंदे का कीर्तन, अगर बंदा कीर्तन करदा ते मन अपने आप उस चीज वाल झुकदा जांदा है ते मन जुड़ जांदा है उस पल। इसी करके कहंदे कि म्यूजिकल लर्निंग बेस्ट, बिल्कुल सही कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਲਿਰਿਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਇਨ ਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो कीर्तनीय ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕरें, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਥਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਤੇ ਚੈਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जीवन की घटना विच एक घटना दसन जा रही है जी कि जिस तरह हर रोज की तरह दीवान सजदे करे सी,
तो उसी तरह एक दिन ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਵਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਕਿ ਡੂੰਘਾ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁੜ ਕੇ 4-5 ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। तो ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਆਨੰਦਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰੁਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਭ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਕਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਕਈ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਆਰਾ ਜਦ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕਿਆਰਾ ਜਦ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਕਈ ਗਵਾਚ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾਚੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿਆਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਪਰੋਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸ ਲੈ ਕੇ। ਜਦ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਈ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਕਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਗਾਰਾ ਵਜਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
सोचा विचार किया कि इस हिसाब नाल तां सही नहीं है, गलत हो जाएगा उस बंदे नाल, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ खुद जाके लोगों के घरों ਵਿੱਚ तलाशी लवांगे कि ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਕਈ ਮਿਲੀ। तो गुरु साहब जी ने ਇਹ एग्जाम्पल ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, है ना, कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠ ਮੋਹ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੂਟਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤਾਂ ਸਪੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। नहीं है कोई गल नहीं जी। ते चैट में जो साढ़े को आए हैं जी, कल में एको गुन गुन गोबिंद गाए हैं। उस तो बाद साढ़े को है जी, कलजुग में कीर्तन प्रधाना, आप जपे अवे नाम जपावे, औखत सब पे कीर्तन, निंदक का दारू नाही। बिल्कुल सही जी। प्रथमे मन पर बोध है अपना, पाछे अवर रिजावे। पहला मन पर बोध है अपना, पाछे आपे रिजावे। ठीक है जी, बहुत वधिया विचार आए ने सब दे। जगदीप सिंह जी का हैंड है जी, दोबारा एक बार स्पॉट कर दियो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਪਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਪਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੜਪਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ ਬੁਲਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਸਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत कमाल की विचार, थैंक यू वेरी मच प्रदीप सिंह जी, कितना वधिया उन्होंने समझाया प्रोफेसर पूरन सिंह की एग्जांपल देके।
कि किस तरह उन्होंने अंदर है ना वो तांग होनी चाहिए, वो कृष्णा बबी की तरह की ना तो प्यास लगनी चाहिए, तो वो चीज नहीं मिली तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਈ ਸਟੋਰੀ, ਇਹ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਟੋਕ ਤੇ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਚੁਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਚੁਰਾਈ ਹੈ, ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੁਰਾਈ ਹੈ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਿਰਿਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੜੇ ਬਾਣੀ ਮਨ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੇ, ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸਾਈਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਉਦੇਸ਼ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮ में मरे। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। तो फिर वो चीज तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी सारे संगत की विचार आई जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत अच्छे मैनू व्यूज मिले जी। मैं रविंदर अंकल रिक्वेस्ट करांगी कि वो अगे दी विचार अपने व्यू पॉइंट्स दें जी। अंकल स्पॉट कर दियो जी। वाह जी, सारी संगत में पहला तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बहुत प्यारी विचार सच्ची मुची कबीर साहब ने अपने आप से सवाल किया है। ये कबीर या असी अपने आप में सवाल करिए कि असी ये काम तो नहीं कर रहे भी सारे उपदेश कर रहे हैं, पर आप उस चीज पूरे नहीं उतरे, क्योंकि साडा पूरा इतिहास गवाह है कि गुरु साहब ने पहला हरेक काम लिखण तो बाणी च लिखण तो पहला अपने जीवन ते आप ढालिया, उस तो बाद गुरबाणी च लिखिया, फिर उपदेश किया। गुरकीरत सिंह उन्होंने बड़ी सोहनी गल कही सी कि अगर गुरु साहब साडे इस तरह करते, मैं गल एक वीर सरजीत सिंह उन्होंने हमेशा याद करया करदा कि कोई सिख पाठ करदा नजर आवे भावें ना नजर आवे, बट सिख दे जीवन विच वो पाठ वो उपदेश झलकना चाहिए, क्योंकि गुरु साहब ने सिख की डेफिनेशन जो दी है ना, उदों ही दी है कि सतगुर का जो सिख अखावे सो भल के हर नाम ते आवे। उहदे च भी एक फरमान है, उपदेश गुरु हर हर जप जप है, सब किल विक पाप दोख ले। गुरु बख्शिश करन, पर वो जिहड़े अवर को उपदेशते हैं भाई गुरदास जी बड़ी करारी चोट मारते हैं उन्होंने, कहते औरन को उपदेशत है पस कहो प्रबोध न लग। उन्होंने पशु किया भी जिहड़े औरन उपदेशते हैं पर आप नूं ज्ञान नहीं, कहते वो पशु ढोर समान।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਚਤ ਕਹਾਂ ਪਰੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਬੂ ਵਿਖੇ ਰਸ ਤਿਆਗੋ, ਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਮਿਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਦੋਏ ਹਲਾਲ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਣੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ। ਚੌਥਾ ਸੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਉਚਿਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਬਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਆਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਬਣ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ WhatsApp ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। अच्छा विचार सन दिता जी की बहुत अच्छा 5 जो सानू टेक्निक्स दित्तियां कि पहला सच, फिर हलाल दी कमाई आंदी जी, फिर खैर खुदाई की, दूसरियां दी खैर मंगनी, फिर तुहाडी नीयत रास अच्छी होनी, नीयत वधिया होनी, दैन इहदा सिफत सलाह आंदी है। तो बाद जो लास्ट विच अंकल ने सब तो मेन गल कही कि जो एक सिख दा आचरण है, सच्चे सुच्चे सिख दी कमाई, मैनूं लगदा कि ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ। ਕਿ ਕਮਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖੇਗੀ ਜੀ? ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। हाँ जी बेटा, की कह रहे जी? सुरेंद्र जी आज है नहीं बेटा। ओके ठीक है अंकल। तो मैं संगत को बेनती करांगी कि अगर कोई और अपना व्यू नहीं देना चाहते या फिर कोई और कहना चाहते, कुछ ऐड ऑन करना चाहते, दस दियो जी। ठीक है जी। सो आज तो जो सी टेक अवेज जो कबीर जी सानू कह रहे हैं कि दोबारा तो एक बारी रिवाइज करने की
ਮੇਨ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਸੋਡਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਦ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। तो मैं दोबारा मजीद कौर जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार दोबारा श्लोक रीड कर दें जी, उस दोबारा से समाप्ति करिए। वाहिगुरु जी। कबीर अवर को उपदेश से मुख में पर है रास बिरानी राखते खाया कार का खेत कबीर अवरे को उपदेश से मुख में पर है रेत रास बिरानी राखते वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद सारी संगत दा जी जिन्होंने इन्ना एक्टिवली और इन्ना अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया जी। बहुत अच्छे सब विचार आए, नवे तो नवे पॉइंट्स सानू मिले जी। तो आज जो ਅਸੀਂ विचार है उन यही है कि ਅਸੀਂ उसको अपनाइए, क्योंकि कभी जी खुद कहते हैं जो ਤੁਸੀਂ चीज कहना चाहते हो दूसरों को पहला आप करो। तो पहला खुद करके देखिए, प्रैक्टिकली अपनाइए, एज एन एग्जांपल क्रिएट करिए, देन वी शुड मोटिवेट अदर्स आल्सो। तो पूरा चुका देखिए मैं जी अनेक बेनतियां प्रवान करन जी, इतनी समाप्ति कर दी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।